नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज मे 8 तारिख गुरुवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। युद्धपाई प्रस्तुत रहा कहले सरकार। अंपटे बढ़िला आलू पियाज गैस सिलिंडर मूल्य। यह सहित आग को आसूची प्रबल खरा। अंपटे किसी नुआ योजना राज्य सरकार तरफ आसी। युद्धर टेक्निक खबर रही। तेज आसतु आज सकाल आसी 25 टी बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। नंबर 1 25 मिनिट्रे आतंकवादी आड्डा सफा। पाकिस्तान एवं पीओके रे 9टी आतंकवादी आड्डा को ध्वंस कला भारतीय बाहिनी। सूचना अनुसार ऑपरेशन सिंदूर मंगलवार दिन राति 1:05 आरंभ होता एवं 1:30 शेष होता। 25 मिनिट भितर 21टी टार्गेट उपर आक्रमण कर आतंकवादी आड्डा को निपात कर भारतीय बाहिनी। नंबर 2 युद्धपाई सजग रहा कहले गृहमंत्री। बढ़ुची युद्ध आशंका, सतर्क रहा निर्देश देले केंद्र गृहमंत्री अमित शाह। सीमावर्ती राज्यगुड़िकर मुख्यमंत्री सहित गतकाली बैठक करथिले शाह एवं आवश्यक सामग्री महजूद रखा घरे निर्देश दि जाइछि। कौन से परिस्थिति रे किछि भी होई पारे, तेबे जदि पाकिस्तान अटैक करे तेबे युद्ध निश्चिंत। तेणु समस्त सजग रहा निर्देश दि जाइछि। कौन से परिस्थितिर मुकाबिला करने को समस्त सजग रहा शाह कहिसंती। आगु तो रज पर्व आसुची। आपण कोन चिंता करछन्ती गारमेंट फील्ड बिजनेस करिवे ताहले जोगाजोग करंतु। कोलकातार सबुठु बड़ गारमेंट होलसेलिंग सहित प्रकाश एंटरप्राइज साड़ी जोगाई दउछि मात्र 115 टंका। नाइटी आपण पाई परिबे 80 टंका। कुर्ती पाई परिबे मात्र 53 टंका। छोट पिलांक आइटम पाई परिबे मात्र 36 टंका। नंबर 3 जवानंकर छुट्टी बातिल। अर्ध सामरिक बाहिनी छुट्टी बातिल करा जाइछि। ए नै अर्ध सामरिक बाहिनीर मुख्य को केंद्र गृहमंत्री निर्देश देइचंती। छुट्टी रे थिबा समस्त जवान को तुरंत कार्य को फेरिबा को निर्देश देइचंती केंद्र गृहमंत्री अमित शाह। 11टी एयरपोर्ट बंद कला भारत। ऑपरेशन सिंदूर पर 11टी एयरपोर्ट को बंद करिछि भारत। तेबे यह भारतर बड़ घोषणा। 7टी राज्यर 11टी एयरपोर्ट बंद होइछि। जम्मू, श्रीनगर, भुज एवं अमृतसर, लोह, जामनगर, जोधपुर, राजकोट, चंडीगढ़, बीकानेर एवं धर्मशाला एयरपोर्ट को बंद करिछि भारत। सूचना अनुसार मे 10 तारिख पर्यंत एही 9टी एयरपोर्ट बंद रहिबो बोली कुहा जाइछि। नंबर 5 आज सर्वदलीय बैठक। सरकार डाकिले सर्वदलीय बैठक। ऑपरेशन सिंदूर को नहीं हेब आलोचना। आज सर्वदलीय बैठक डाकिचंती केंद्र सरकार। दिन 11टारे बसिबो एही सर्वदलीय बैठक। ऑपरेशन सिंदूर को नहीं बैठक रे आलोचना कराजिबो। सर्वदलीय बैठक रे सरकार आतंकवाद विरोध रे दीर्घकालीन रणनीति एवं सीमा सुरक्षा पदक्षेप उपरे आलोचना करिवे बोली आशा करा जाउछि। भारत स्पष्ट करि दैछि जे एहार लक्ष्य हेउछि आतंकवादी को दूर करिबा। नंबर 6 8टी प्रस्ताव को कैबिनेट मंजूरी। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार गतकाली राज्य कैबिनेट एक गुरुत्वपूर्ण बैठक बसिथिला। एही बैठक रे 5टी विभागर 8टी प्रस्ताव को कैबिनेट रे मंजूरी मिलिछि। विपर्यय प्रतिरोधक सड़क ना रे नूतन योजना को मंजूरी दिया जाइथिबा बेले मुख्यमंत्री सड़क योजना को कैबिनेट मंजूरी प्रदान करा जाइछि। फलरे 1000 कोटी टंका व्यय 500 किलोमीटर नूतन रास्ता निर्माण कराजिबो बोली जଣା पड़िछि। राज्य कैबिनेट बैठक रे निर्वाचन मंडली रे थिबा सड़क निर्माण मरामती पाई नूतन योजना मंजूर मिलिछि। निर्वाचन मंडली पाई अर्थ व्यवस्था, यह सहित मुख्यमंत्री बस सेवा रे यातायात करुथिबा महिला, ट्रांसजेंडर, छात्र छात्री एवं भिन्नक्षम वरिष्ठ नागरिक को 50% रिहाती प्रदान कराजिबो। यह सहित प्राणी चिकित्सा क्षेत्र में वैषयिक सेवा क्याडर रे नूतन 113टी पदवी सृष्टि कराजिबो। नंबर 7 ओडिशार 12टी जिला को टार्गेट करिपारंती पाकिस्तानी। युद्ध आशंका भितर ओडिशार 12 जिला को अलर्ट रे रखा जाइछि। अनुगुल, खोर्धा, बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, गंजाम, ढेंकानाल, पुरी, कोरापुट एवं सुंदरगढ़ जिला को टार्गेट करिपारंती। तेबे ए सब जिला गुड़िक अति संवेदनशील स्थान भाव रखा जाइछि। गतकाली ए सब जिले में मॉक ड्रिल मध्य करा जाइछि। कैटेगरी 1 रे तालचेर थिबा बेले कैटेगरी 2 रे
ବାଲେଶ୍ୱର, କୋରାପୁଟ, ଏହା ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଗୋପାଳପୁର, ହୀରାକୁଦ, ରାଉରକେଲା ଏବଂ ପାରାଦୀପ ରହିଛି। କ୍ୟାଟାଗୋରୀ 3ରେ ଭଦ୍ରକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଛି। ନମ୍ବର 8 ସେନାର ହାତ ଖୋଲିଦେଲେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର। ଭାରତର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପରେ ବୁଧବାର ଦିନ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ବୈଠକ ଡାକିଥିଲେ। ସରିଫଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ଏହି ବୈଠକରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସବୁ ସେନା ମୁଖ୍ୟ, ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ହୋଇଥିବା ଏହି ବୈଠକରେ ଭାରତ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଜବାବ ଦେବାକୁ ପାକ୍ ସେନା ଅନୁମତି ମାଗିଥିଲା। ଆଉ ଶାହବାଜ ସରିଫଙ୍କ ସରକାର ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା ଘନେଇଛି। ନମ୍ବର 9 ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଛାନିଆ ଲୋକେ, ବଢ଼ିଲା ପନିପରିବା ଦର। ଯୁଦ୍ଧ ହେବ କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ, ତେବେ ନାଗରିକମାନେ ଏବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଛାନିଆ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନାଗରିକମାନେ ଦୋକାନରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭିଡ଼ ଜମାଇ ଆଳୁ ପିଆଜ ଅଧିକ କିଣିଛନ୍ତି। ୟୁନିଟ୍ 1 ପରିବା ହାଟରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖଚାଖଚ ଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଆଳୁ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ବେଶୀ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ସେଠାରୁ ଆଳୁ ପିଆଜ କିଣିବାକୁ ଯେପରି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଥିଲା। ତେବେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଡାଲି, ଚାଉଳ, ଚୁଡ଼ା ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୋଇଛି। ତେବେ ଗ୍ରାହକମାନେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଲୋକମାନେ ଏଭଳି ତରବର ହୋଇ ନ କିଣିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 10 9 ତାରିଖରୁ ପୁଣି ଅସମ୍ଭାଳ ତାତି। ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଅସମ୍ଭାଳ ତାତି ବଢ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 2 ଦିନରେ ଭାରତରେ 3ରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାତି ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 8ରୁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେବ। 9ରେ ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ହେବ। 9ରୁ 12 ତାରିଖ ଯାଏ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ପୂର୍ବାନୁମାନ କହୁଛି 8 ତାରିଖରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତିରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେବ। ନମ୍ବର 11 ସିବିଆଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କର ବଢ଼ିଲା କାର୍ଯ୍ୟକାଳ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରବୀଣ ସୁଦଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବଢ଼ିଛି। ତେବେ ପର୍ସନାଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଂ ସୂଚନା ମୁତାବକ ପ୍ରବୀଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 1 ବର୍ଷ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସୋମବାର ଦିନ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିଲା ବୈଠକ ପରେ ସରକାର ପ୍ରବୀଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ଆହୁରି 1 ବର୍ଷ ବଢ଼ାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 12 ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭାରତର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର, ଏ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, କାଶ୍ମୀର ପହଲଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁମାନେ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବର୍ବରତ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କଲେ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆମେ ଜବାବ ଦେଇଛୁ। ତେବେ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ମୂଳସଫା କରାଯିବ। ନମ୍ବର 13 ରାଜ୍ୟ ସରକାର 3ଟି ସମନ୍ୱିତ ଆୟୁଷ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଡକ୍ଟର ଅଭିନ ଚନ୍ଦ୍ର ହୋମିଓପାଥିକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲର ଛାତ୍ର ସଂସଦର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କି ରାଜ୍ୟରେ ଆୟୁଷ ଚିକିତ୍ସାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଢେଙ୍କାନାଳ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରଠାରେ 3ଟି ସମନ୍ୱିତ ଆୟୁଷ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 14 ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଜାତୀୟ ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗତକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଦେଶରେ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଲାଗି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଦେଶରେ ଥିବା ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଏକ ଜାତୀୟ ଯୋଜନାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଯୋଜିତ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ 5ଟି ଜାତୀୟ ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ନମ୍ବର 15 ପୁଣି ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍। ପୁଣି ବଢ଼ିପାରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ର ମୂଲ୍ୟ। ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ଦର 100 ଟଙ୍କାରୁ 150 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଠିକ୍ ମାସକ ପୂର୍ବରୁ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ 50 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 16 ପାକିସ୍ତାନର ମୁଖ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀର ପରିବାର ସଫା। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଅଧୀନରେ ଭାରତ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ 1ରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏବଂ ଜୈସେ ଏ ମହମ୍ମଦ ମୁଖ୍ୟ ମସୁଦ ଆଜାରର ପରିବାରର
10 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜୈସେ ଏ ମହମ୍ମଦ ମୁଖ୍ୟ ମସୁଦ ଆଜାର ନିଜେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସେନାର ଆକ୍ରମଣରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର 10 ସଦସ୍ୟ ସଫା ହୋଇଛନ୍ତି। 4 ଜଣଙ୍କର ନିକଟ ସହଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଦୁଃଖୀ ମସୁଦ ଆଜାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମରିଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ନମ୍ବର 17 ଛତିଶଗଡ଼ରେ 15 ନକ୍ସଲ ସଫା। ଛତିଶଗଡ଼ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅପରେସନ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଏହି ଏନ୍କାଉଣ୍ଟରରେ 15 ଜଣ ନକ୍ସଲ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ନକ୍ସଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାଲିଥିବା ଅପରେସନରେ ନିହତ ନକ୍ସଲଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ନମ୍ବର 18 ସୀମାରେ ଚାଲିଛି ଗୁଳି ବିନିମୟ, 7 ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ମୃତ। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛି ଏବଂ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଅନୁସାରେ ଦେଶର 9ଟି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଡ୍ଡାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଭାରତ। ତେବେ ଭାରତର ଏହି ଆକ୍ସନ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛି। ଏଲ୍ଓସିରେ ଫାୟାର ଜାରି ରହିଛି। ଏଲ୍ଓସି ପାଖରେ ଥିବା ଗାଁରେ ବୋମା ଏବଂ ଫାୟାରିଂ କରୁଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଏଥିରେ 8 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ 38 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 19 ଭାରତର ଐତିହାସିକ ସଫଳତା କହିଲେ ରାଜନାଥ ସିଂ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲେ ରାଜନାଥ ସିଂ। ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛି। କେବଳ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଠିକଣାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସେନା। ଭାରତୀୟ ସେନା ଆମର ଗର୍ବ ଗୌରବ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରକୁ ନେଇ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଦମ୍ଭକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଦିଆଯିବ। ଆମ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ କରି ମାରିବୁ। ତେବେ ଭାରତର ଏହା ବଡ଼ ସଫଳତା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 20 ଭାରତକୁ ତମଲ ଦେବ ରୁଷ। ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା ଘନଉଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ଏହାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ବାରମ୍ବାର ମିସାଇଲ ପରୀକ୍ଷଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନୌସେନାକୁ ଆଉ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଚଳିତ ମାସ 28 ତାରିଖରେ ନୌସେନାକୁ INS ତଲମ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ମିଳିବ। ଆଉ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ରୁଷରୁ ଆସିବ। ରୁଷ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଭାରତକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବ। ନମ୍ବର 21 ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପୁଅ। ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଭାରତ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି। ଆଉ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ପୁଅ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ବ୍ଲକର ଡାଙ୍ଗମାଳ ଗାଁର ଶଶିକାନ୍ତ ଦେବୀ। ପହଲଗ୍ରାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ତେବେ 2 ବର୍ଷ ହେବ ସେ BSFରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 22 ଇସ୍କନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଗଜପତି। ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ବା ଟ୍ରଷ୍ଟି ହେଉଛି ଇସ୍କନ। ଇସ୍କନକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଗଜପତି ମହାରାଜ। ଇସ୍କନ ପରିଚାଳନା ମୁଖ୍ୟ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଦାସଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଗଜପତି ମହାରାଜ। ଚିଠିରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିରକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ କୁହାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 23 ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ତେବେ ସେ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ଚକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରଣ କରିଥିଲି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ପୁନର୍ବାର ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ତେବେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାଁରେ ଖେଳ ଖେଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 24 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ବାତିଲ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପହଲଗ୍ରାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି ଭାରତ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 3ଟି ଦେଶ ଗସ୍ତ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ୟୁରୋପ ଗସ୍ତ କରିବାର ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ୟୁକ୍ରେସିଆ ଏବଂ ନରୱେ, ଅନ୍ୟପଟେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ କରିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଦେଶ ଗସ୍ତ ବାତିଲ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 25 ବିରାଟଙ୍କୁ ଛେଳି ବଳି ବନ୍ଧାଇଲେ 3। IPL 2025ରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ ବିପକ୍ଷରେ ଜିତିବା ପରେ ଏକ ଅଜବ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ 3 ଜଣ ବିରାଟଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କର ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟର ସାମ୍ନାରେ ଏକ ଛେଳିର ବଳି ଦେବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 26 ଅବସର ଘୋଷଣା କଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 2024-25 ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫିରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ଥିଲା, 3ଟି ଟେଷ୍ଟରେ ମାତ୍ର 31 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ରୋହିତଙ୍କର ଫର୍ମ ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। ତେବେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।